ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നെറ്റ് സൈക്കോളജി ജൂൺ 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിന് മുൻപുള്ള പാർട്സ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ്. സോ ഡു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? The first question is, which among the following components belong to psychological well-being? Sense of self, security and safety, sense of purpose, independence, cultural activities. This is a combination of correct answers. That is correct answer. The correct answer is option A, C, D, which is sense of self, sense of purpose and finding independence. സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. മിക്ക ടെസ്റ്റുകൾക്കും റിസർച്ച് ഡെസിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ മോഡൽ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കാരൽ റിപ്പിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ്. Accordingly, there are actually certain components that Carol Ripp has mentioned for psychological well-being to happen, which falls along the dimensions of self-acceptance, purpose in life, autonomy, environmental mastery, പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമെയിൻസിലാണ് മിക്ക സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ് സ്കെയിൽസ് അതിൻ്റെതായ ഡൊമെയിൻസിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇസ് ആക്ച്വലി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. സോ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം. സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാസ്ലോവിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ്ങുമായിട്ട് അത്ര അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻ്റ് അല്ല. സെൻസ് ഓഫ് പർപ്പസ് അഗൈൻ പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. Independence is associated with autonomy in the Carol Ripp's psychological well-being model, and cultural activities are not a core component of psychological well-being. It can be indirectly associated with psychological well-being. So, അങ്ങനെയാണ് ഈ particular option ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. The next question is, how many categories of disabilities are mentioned in Right to Persons with Disability Act 2016? ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? 7 ആണോ, 14 ആണോ, 21 ആണോ, 24 ആണോ? The correct answer is 20. So, Right to Persons with Disability Act in 2016 actually expanded the recognized disability categories from 7 to 21. Blindness, low vision, hearing impairment, autism spectrum disorder, അങ്ങനെ തുടങ്ങി 21 specific disability categories identify ചെയ്തിട്ടുള്ള particular act ആണ് Right to Persons with Disabilities. The next question is match the following question. So the options here are certain theories that you have to associate with statements. Maslow's hierarchy of need, McClelland's acquired need theory, Hesberg's two-factor theory, self-determination theory. ഏതായിരിക്കും the correct answer? The correct answer is option 4. So ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം. So Maslow's hierarchy of needs എന്ന് പറയുന്നത് again is associated with basic needs. ഫുൾഫിൽ ആയി എന്നാലേ ഹയർ നീഡ്സിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ്. സോ ഹി ഹാസ് പ്രൊപ്പോസ് സർട്ടൻ ലോ ലെവൽ നീഡ്സ് സച്ച് ആസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സും സേഫ്റ്റി നീഡ്സും ഇതൊക്കെ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് നീഡ്സ് ആണ്. അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് നീഡ്സിന് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് തിയറി. മെക്ലെലൻ്റെ അക്വയർഡ് നീഡ്സ് തിയറി ടോക്സ് അബൌട്ട് നീഡ്സ് സച്ച് ആസ് achievement, affiliation and power, which act as motivators. So adinne focus ചെയ്തിട്ടുള്ള particular theory ആണ്. Hesberg's two-factor theory talks about two different kind of ideas, which are hygiene factors and motivators. Hygiene factors ആണ് which prevent dissatisfaction. Motivators ആണ് the satisfaction increase ചെയ്യുന്ന factors. So അതാണ് Hesberg's two-factor theory പറയുന്നത്. Self-determination theory is a very important theory that has been asked in a lot of exams. നെറ്റിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 years ട്രെൻഡ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം self-determination theory repeatedly asked ചെയ്യുന്ന ഒരു particular area ആണ്, which talks about motivation that arises from intrinsic factors. So intrinsic motivation, autonomy, self-determined ആയിട്ടുള്ള behavior, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് emphasis കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് self-determination theory. I hope it's clear. The next question is match the following on again. So options are discriminative conditioning, apperceptive mass, unconscious inference and local science. ഇത് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയോറിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. The correct answer is
ഓപ്ഷൻ 1. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So discriminative conditioning എന്ന് പറയുന്നത് it's falls along behavioristic school of thought. Who was the father of behavioristic school of thought? It was J.B. Watson. So it talks about conditioning and learning through stimulus response relationships. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലൈക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുകയും പല സ്റ്റിമുലൈക്ക് പല ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പോൺസസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോസിറ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റഡോൾഫ് ലോട്ട്സ് തന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ആണ്. വിച്ച് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ടോട്ടൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബ്രിങ് ടു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഒരു പെർസെപ്ഷൻ, നമ്മളൊരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പെർസെപ്ച്വൽ സ്റ്റിമുലൈ, അതിനെയാണ് അപ്പർസെപ്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Unconscious inference which is given by Hermann von Helmholtz. So according to him, there are certain involuntary ആയിട്ടുള്ള mental processes. നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ സ്റ്റിമുലൈ അഗെയിൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മേക്ക് ദി പ്രോസസ് മച്ച് മോർ ക്വിക്കർ, മച്ച് മോർ റിലയബിൾ, ലെസ് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് നടക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ പെർസെപ്ഷൻ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ബയസസ് ദാറ്റ് വി ഹോൾഡ്. സോ ആ ഒരു അസംഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് സെൻസറി ഇൻപുട്ട് കോപ്പറേറ്റ്, അതിനെയാണ് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സുകളെയാണ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Local science is again a concept that is associated with William Wundt, which is related to sensory discrimination. So Wundt, who was a father of experimental psychology, wanted to study how specific sensory nerves are associated with certain spatial information. അതിനെയാണ് ലോക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ടച്ചും പൊസിഷനുമായി എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് പോലത്തെ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്യം വൂട്ട്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. The next question is index. Okay, the index, which is useful tool for identifying proportion of responses giving correct response to an item. ഒരു ഐറ്റത്തിന് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം ആൾക്കാരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഇതാണ്. ഇത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഐറ്റം റിലയബിലിറ്റി ആണോ, ഐറ്റം വാലിഡിറ്റി ആണോ, ഐറ്റം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണോ, ഐറ്റം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണോ? The correct answer is item difficulty. So item difficulty എന്ന് പറയുന്നത് ടെൽസ് അബൌട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യന് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ആൻസർ തരും എന്നുള്ളൊരു എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിനെയാണ് ഐറ്റം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് പി വാല്യൂ. സോ inherently it means that how easy or difficult an item is. So P is equal to total number of correct responses by total number of responses എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐറ്റം റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് സ്കോർസ് ആണ്. പ്രൊപ്പോർഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കോർ, ആ ഒരു ഐറ്റം എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസുകൾ തരും എന്നുള്ളതിനാണ് ഐറ്റം റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഐറ്റം വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എത്രത്തോളം ആ ഒരു പറയുന്ന മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സാണ് ഐറ്റം വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഐറ്റം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് how well an item can differentiate between high and low scorers. ഹൈയും ലോ സ്കോറുമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിനെ എത്രത്തോളം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനാണ് ഐറ്റം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next question is, James Lange theory and Cannon theory differ in the relationship they assume between bodily arousal and emotion. Which of the following matches a theory and its proposed relationship correctly? James Lange theory means bodily arousal and emotion happen simultaneously. James Lange theory is associated with bodily arousal resulting from an emotion. Cannon-Bart theory, bodily arousal and emotion happen simultaneously, and Cannon-Bart theory, bodily arousal precedes emotion. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So James Lange theory was proposed by William James and Carl Lange. One of the foremost ആയിട്ടുള്ള important ആയിട്ടുള്ള theoryകൾ of emotion ആണ് James Lange theory. And the idea here is നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലൈനെ കാണുന്നു, സ്റ്റിമുലൈ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയറിയുടെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഐ ഫീൽ അഫ്രെയ്ഡ് ബിക്കോസ് മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് റേസിംഗ്. സോ എ സ്റ്റിമുലസ് resulting in a bodily arousal, resulting in an emotion. ആ ഒരു ഓർഡറാണ് ജെയിംസ് ലാംഗ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്.
Cannon-Barth theory actually begins with criticizing 5 to 6 criticism against James Lange theory, and it was proposed by Walter Cannon and Philip Barth. The major idea of Cannon-Barth theory is both arousal and emotion occur simultaneously. ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ല, ഒന്നൊന്നിനെക്കാട്ടി മുമ്പോ ശേഷമോ നടക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ അല്ല, ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ് occurs simultaneously ആണ് കാനൻ ബാർത്ത് തിയറിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ. ബിക്കോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു തലാമസ്. Through thalamus, information goes at the same time to autonomic nervous system and to amygdala. At the same ടൈമിലാണ് പോകുന്നത്, സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്ഡ് ആവുന്നത് എന്നാണ് കാനൻ ബാർത്ത് തിയറി പറയുന്നത് കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഹിയർ ദി ഐഡിയ ഇസ് സ്റ്റിമുലസ്, the information goes to thalamus, which activates both the arousal center and the emotion center at the same time. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം. ജെയിംസ് ലാംഗെ തിയറിയുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണ്. കാരണം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അല്ല നടക്കുന്നത്. അറൗസൽ പ്രിസീഡ്സ് ഇമോഷൻ. ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറൗസൽ ഉണ്ടാവും. ജെയിംസ് ലാംഗെ തിയറിയുടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ബോഡിലി അറൗസൽ അല്ല ഇമോഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്, ബട്ട് റാദർ ഇമോഷനാണ് ബോഡിലി അറൗസലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അഗൈൻ റോങ് ആണ്. കാരണം ആ ഒരു ഐഡിയ ഇസ് ഫ്രം ദി ജെയിംസ് ലാംഗെ തിയറി, അല്ലാതെ കാനൻ ബാർത്ത് തിയറിയിൽ നിന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹയർ ഓർഡർ നോളജ് അബൌട്ട് your own thinking as well as your ability to use that knowledge to manage your own cognitive processes as comprehension and problem solving is called metacognition, higher cognition, planning and self-regulation. അത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ തിങ്കിങ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കാരണം നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതനുസരിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ ബയസുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ അറിവ് വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ, അവയർനെസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് one's own and cognitive processes. It includes something called metacognitive knowledge. What you know about your thinking. നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം, അതിനെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് സംതിങ് കോൾഡ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ. അതായത് once we have the idea about our own thinking, then we tend to plan, monitor, evaluate our own strategies. അതിനെയാണ് മെറ്റാ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റാണ്. കാരണം ഹയർ കോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡർ ടേം ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല ഈ ഒരു പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് മോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്രോഡർ ടേം ആൻഡ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ സ്പെസിഫിക് ടു കോഗ്നിഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ 3 ഓപ്ഷൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ മെറ്റാകോഗ്നിഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. The next question is, we want to be like that because they are successful and have positive status. Explains which theories are given below. Social cognitive domain theory, social bond theory, social media hypothesis, social competition hypothesis. ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? The correct answer is social cognitive domain theory. So learning by imitating others, learning by observing others based on their status, success, അതിനെ social cognitive domain theory ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൽബർട്ട് ബണ്ടൂരയുടെ തിയറി ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ 1 കറക്റ്റ് ആണ്. So people imitate behaviors of successful or high status models in order to be successful in nature. Social bond theory talks about attachment, commitment, involvement, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു മോഡലിംഗ് ആൻഡ് സക്സസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു തിയറി അല്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറി അല്ല, സോ റെലവൻ്റ് അല്ല. സോഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി അബൌട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ റിസോഴ്സസ്, സ്റ്റേറ്റസ്. അല്ലാതെ മോഡലിംഗ് വഴി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വഴി നമ്മൾ സക്സസ്സിലേക്കോ ഹയർ ഇൻഡിവിജ്വലായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി അല്ല സോഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ്.
Next question is, according to William Bloom, the analysis of consciousness is known as analytical psychology, comparative psychology, content psychology, and individualistic psychology. But correct answer? The correct answer is content psychology. So William Bloom was the father of experimental psychology. He was the father of structuralism. That is, കോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വില്യം വൂഡിൻ്റെ മേജർ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ നോളജ് വാസ്. അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എലിമെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴി എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നു വില്യം വൂഡിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. He distinguished two different types of psychology in പറയും. One is experimental psychology, how he used different experiments to study the structural processes of mental processes. And he also talked about something called cultural psychology, meaning content psychology, wherein he used certain language, culture, social behavior വഴി higher mental functions in the structure മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കോണ്ടന്റ് സൈക്കോളജി ആയിട്ട് പറയാം. അനലിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി ഇസ് ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കാൾ യൂങ്ങിൻ്റെ അപ്രോച്ചിനാണ് അനലിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പാരറ്റീവ് സൈക്കോളജി is a study of animal and behavior. ആനിമൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ വഴി എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു, എങ്ങനെ എവല്യൂഷണറി റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഉള്ളത്. ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ഇസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബോണ്ട് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആൽഫ്രഡ് ആഡ്ലേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് of inferiority feelings and associated ആയിട്ടുള്ള കിടക്കുന്ന elements. Okay, so I hope it's clear. The last question is, the moon illusion is best explored by linear perspective, atmospheric perspective, size distance scaling, or retinal disparity. Correct answer is size distance scale. So the moon illusion, it all falls along the concept of depth perception and binocular monocular cues. പെർസെപ്ഷൻ സൈക്കോളജിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ആണ്. സോ മൂൺ illusion എന്ന് പറയുന്നത് wherein it's a phenomenon where moon appears larger near the horizon than when it is high in the sky, even though the actual size of retina doesn't change. മൂൺ വളരെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് whenever it is near the horizon. ആ ഒരു ഐഡിയയാണ് മൂൺ illusion എന്ന് പറയുന്നത്. It is associated with size distance scaling. So what happens here is, our brain interprets moon as further away. Moon horizon നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് ത്രൂ ഡെപ്ത് പെർസെപ്ഷൻ ക്യൂസ് such as trees, buildings, horizon line. അത്തരത്തിലുള്ള ക്യൂസ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മൂൺ വളരെ ദൂരെയാണ് ഹൊറൈസണിൽ നിന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇല്യൂഷനാണ് മൂൺ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിൻസ് ദി റെറ്റിനൽ സൈസ് ഇമേജ് is same, okay, but the perceived distance is greater. So our brain then scales up the size making the moon appear larger. അതായത് ഹൊറൈസണിലുള്ളപ്പോഴും അല്ലാതെ ഉള്ളപ്പോഴും ഉള്ള റെറ്റിനൽസ് ഇമേജ് സൈസ് സെയിം ആണെങ്കിലും ഈ ഡെപ്ത് ക്യൂസ് കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ടെൻ ടു perceive moon as larger whenever it is near horizon. അതിനെയാണ് മൂൺ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലീനിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റെയിൽവേയുടെ റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർജിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അതിനെയാണ് പാരലൽ ലൈൻസ് ടെൻ ടു കൺവേർജ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ലീനിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ടെൻ ടു അപ്പിയർ വെരി ഹേസി ബ്ലൂയിഷ്, അതിനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈസ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് വളരെ സൈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കെയിലിംഗ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റന് കറക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് റെറ്റിനൽ ഡിസ്പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോക്കുലർ ക്യൂ ആണ് ഫോർ ഡെപ്ത്, വെറിൻ we tend to have different images formed in two different retinas of our eye, and associatively ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ടാവും റെറ്റിനൽ ഇമേജസിൽ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ടെൻ ടു പെർസീവ് തിങ്സ്. അതിനെയാണ് റെറ്റിനൽ ഡിസ്പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റൻ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ സൈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കെയിലിംഗ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത്. ബൈ ബൈ.